الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات محترم، یہ تو آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہمارا موضوع اصل میں تزکیہ نفس ہے، اور تزکیہ نفس کے سلسلے میں آداب کی کیا اہمیت ہے اس پہ بات کر رہی ہے. پہلے ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت کے ادب کے تقاضے کیا ہیں، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے تقاضے کیا ہیں اس کے بارے میں بات چل رہی ہے. یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ترجمہ سماعت فرمائیے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فلا وربک، بڑا ہی پیارا انداز ہے، بس ہرگز نہیں، وربک، اور تیرے رب کی قسم، یعنی قسم کھانے کے انداز دیکھیے، یعنی حضور سے پیار کا انداز دیکھیے. تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، وہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ آپس کے اختلافات میں آپ کو اپنا فائنل حکم تسلیم نہ کر لیں. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور صرف یہی نہیں کہ آپ کے فیصلے کو تسلیم کر لیں، بلکہ اس فیصلے کے بارے میں دل کے اندر کی ذرا برابر ملال بھی نہ آنے پائے، پھر وہ اصل میں مومن ہوں گے. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور اس کو بڑے آسان طریقے سے تسلیم کر دیں، اپنا سر خم تسلیم کر دیں. تو یہ ہے تقاضا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا. کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی بارے میں کوئی فیصلہ فرما دیں اور کوئی ارشاد فرما دیں تو اس کے بعد کسی چوں چراغ کی گنجائش موجود نہیں رہتی. بحیثیت مومن پھر سر تسلیم خم کر دینا ہی مومن کا شعار ہے. اور اگر بظاہر تو سر تسلیم خم کر دے، لیکن دل کے اندر کوئی ملال آ جائے اس بارے میں، حضور کی اس بات کے بارے میں، تو پھر بھی ایمان ختم ہو گیا، ایمان پھر بھی موجود نہ رہا. اسی دفعہ بھی ہم نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اگر آواز بھی اونچی ہو جائے تو اس سے بھی اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. اور اس آیت میں دیکھیے اللہ نے کہا کہ تیرے رب کی قسم، اسی سے اندازہ ہوتا ہے اس کی اہمیت کا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اگر آپ کسی بارے میں کوئی ارشاد فرما دیں، کوئی فیصلہ کر دیں، اور مومن اس کے بارے میں اپنے دل کے اندر بھی کوئی خیال لے آئے اس کے خلاف، تو پھر بھی اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے. اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اپنے والدین سے، اپنی
اولاد سے اور اب سارے کے سارے انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں۔ اب سوال یہ ہے کہ دعویٰ تو سارے کرتے ہیں کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور ایک مسلمان کو ہونی بھی چاہیے، لیکن اس کا ٹیسٹ کیا ہے؟ یہ ہم کیسے ٹیسٹ کریں کہ ہمیں واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے باقی سب سے زیادہ محبت ہے؟ محبت کا ٹیسٹ عام طور پر اس وقت ہوتا ہے جب دو چیزیں آمنے سامنے آ جائیں، یعنی ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو اور دوسری طرف اپنی کوئی خواہش ہو، ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت ہو اور دوسری طرف کوئی دنیا کا کوئی رواج ہو، ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم ہو اور دوسری طرف والدین کی، معاشرے کی، برادری کی کوئی خواہش ہو، اس وقت دیکھا جائے گا کہ بندہ کس طرف اپنا ووٹ ڈالتا ہے، بندہ کس طرف جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کے حکم کی طرف جاتا ہے یا اپنے رسم و رواج کی طرف جاتا ہے یا اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے یا اپنی منچاہی کرتا ہے۔ تو وہ اس وقت جو فیصلہ کرے گا وہ اس بات کو ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس کی محبت اصل میں کس کے ساتھ ہے۔ اگر تو جب دو چیزیں آمنے سامنے آ گئی اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، چاہے جتنا بھی نقصان ہوتا ہو جائے، اس کا مطلب ہے اس کی محبت مکمل ہے، اس کو واقعی محبت ہے باقی سب سے بڑھ کر۔ اور اگر اس وقت آئیں بائیں شائیں کرنے لگا، اگر مگر کرنے لگا اور کرتے کرتے اپنے رسم و رواج کی طرف چلا گیا، اپنی خواہش کی طرف چلا گیا، اپنے مفادات کی طرف چلا گیا، اس کا مطلب ہے کہ اس کی یہ محبت پھر مکمل نہیں ہے۔ اور یہ ٹیسٹ میں بھی، آپ بھی، ہر شخص کر سکتا ہے، اسے کسی پوچھنے کی ضرورت نہیں، اور گاہے بگاہے یہ ٹیسٹ کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہم اللہ کے حضور جو ہے کامل ایمان کے ساتھ جائیں۔ یعنی وقتاً فوقتاً انسان جب بھی اس طرح کا کوئی معاملہ پیش آئے تو انسان یہ ٹیسٹ کر لے اور اپنے آپ سے سوال کر لے کہ میری محبت اصل میں کس کے ساتھ ہے۔ تو یہ میں کر رہا تھا کہ ادب و احترام جو ہے اس کا تقاضا ہے کہ محبت کی جائے، اور محبت کا تقاضا ہے کہ ادب و احترام کیا جائے۔ یعنی ادب و احترام اور محبت دونوں آپس میں ڈائریکٹلی پروپورشنیٹ ہیں، انورسلی پروپورشنیٹ نہیں ہے۔ ایک بڑھے گی تو دوسرا بڑھے گا، محبت بڑھے گی تو ادب و احترام بڑھے گا، ادب و احترام بڑھے گا تو محبت بڑھے گی۔ اگر یہ نہیں بڑھ رہے تو اس کا مطلب دونوں میں کہیں گڑبڑ ہے۔ بظاہر تو ادب و احترام کا انسان یہ کہہ رہا ہے، دعویٰ کر رہا ہے، لیکن محبت نہیں بڑھ رہی، اس کا مطلب اس میں کوئی خامی ہے۔ اور بظاہر محبت ہے، محبت کا دعویٰ کر رہا ہے، لیکن ادب و احترام نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ محبت میں کوئی خامی ہے۔ دونوں براہ راست جو ایک دوسرے سے متعلق ہیں، ایک بڑھے تو دوسرے کو بڑھنا چاہیے، ایک کم ہوگا تو دوسرا بھی کم ہوگا۔ اس کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ صحابہ کی زندگی ہی اصل میں معیار ہے۔ ہمیں صحابہ کی زندگی سے دیکھنا پڑے گا کہ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کس طرح کیا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ جا رہے تھے، اوپر ایک چادر تھی جس کا رنگ ہلکا سا سرخ رنگ تھا، تھوڑا سا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چلتے چلتے فرمایا، عبداللہ یہ کیسی چادر لے رکھی، یعنی ناگواری کا اظہار فرمایا۔ تو حضرت عبداللہ اپنے گھر گئے اور چادر کو اتارا اور چادر کو اتار کر چولہے میں ڈال دیا، جس کی وجہ سے محبوب کے ماتھے پہ شکن آئے، اس کو پھر جلا ہی ڈالنا چاہیے، وہ پھر رکھنے کے قابل نہیں ہے۔ دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے تو پوچھا، عبداللہ وہ چادر کیا ہوئی؟ کہا کہ حضور میں نے چولہے میں ڈال دیا۔ حضور نے فرمایا کسی عورت کو دے دیتے، یعنی عورتوں کے لیے سرخ رنگ کوئی حرج نہیں ہے، کسی عورت کو دے دیتے۔ فرمایا کہ نہیں یا رسول اللہ، جس کی وجہ سے آپ کے ماتھے پہ شکن آئے میں اس کو گوارا کروں، پھر وہ چولہے میں ڈال دینے کے قابل۔ تو یہ محبت کا انداز ہے۔ ایک عجیب واقعہ تاریخ نے لکھا ہے، دیکھیے کہ ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو شہید کیا گیا، یہ تو آپ حضرات جانتے ہیں۔ یعنی احد کے میدان میں جو کافر مارے گئے تھے، ان کافروں نے
काफरों के जो बुरसा थे उनकी ये कोशिश थी कि जिन मुसलमानों ने हमारे बाप को, भाई को, किसको कत्ल किया है उसको किसी तरह हम गिरफ्तार करके कत्ल कर दें धोखे से। तो हजरत खुबैब ने भी एक काफर को कत्ल किया था जंग ओहद के अंदर, तो इनको भी धोखे से काफरों ने कहीं गिरफ्तार कर लिया और मक्का मुकरमा ले गए। मक्का मुकरमा लेकर इनके बारे में ये फैसला किया गया कि इनको शहीद कर दिया जाए। मक्का से बाहर एक वादी के अंदर ले गए और शहीद करने के बारे में सारे मक्का वाले तमाशा देखने जमा हो गए। इन्हीं में से एक शख्स से सईद बिन आमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, जो बाद में सहाबी बने, जो ईमान लाए, मदीना मुनव्वरा गए, ये भी वो तमाशा देखने खड़े थे। और सईद इब्न आमर का बयान है कि मैं देख रहा हूं कि हजरत खुबैब का एक एक उज़्व काटा जा रहा है। ऐसे नहीं यकदम से शहीद नहीं किया, एक हाथ काटा और उनसे पूछा काफरों ने, ए खुबैब क्या तू पसंद करता है कि तेरे बदले में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन मार दी जाए? तो हजरत खुबैब क्या जवाब देते हैं कि अल्लाह की कसम मैं तो ये भी पसंद नहीं करता कि हुजूर के पांव में एक कांटा चुभे और खुबैब और उसके अहलो अयाल जो जिंदा रह जाए। मैं अपनी और अपने अहलो अयाल की जान के बदले में भी हुजूर के पांव में एक कांटा चुभना भी बर्दाश्त नहीं करता। जान तो बड़ी दूर की बड़ी बात है। हाथ काटा, दूसरा हाथ काटा, पांव काटे, दूसरा पांव काटे, उस काटे जा रहे हैं। ये मेरे लिए कहना भी आसान है और आपके लिए सुनना भी आसान है, असल में बड़ा मुश्किल है। अब ये सारा मंजर सईद इब्न आमर देख रहे हैं और जब ऐन शहादत का वक्त आया, आखिरी वक्त आ गया, तो हजरत खुबैब ने कौन सी ख्वाहिश की? न बीवी याद आई, न बच्चे याद आए, न माँ बाप याद आए। आसमान की तरफ मुंह उठाया कि मौला कोई है जो मेरे हबीब को मेरा आखिरी सलाम पहुंचा दे। अल्लाह ने हजरत जिब्राइल को हुक्म फरमाया। फिर सहाबा की ख्वाहिशात में जिब्राइल हरकत में आया करते थे। हजरत जिब्राइल हाजिर हुए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा थे। आपने फरमाया वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह या खुबैब, और अपने साथियों को ये इत्तला फरमाए कि खुबैब को शहीद कर दिया गया। अब मैं आपको बताने लगा हूं कि ये कैसा दर्दनाक मंजर था। अब सईद इब्न आमर बाद में अपने घर चले गए। घर जाके सोचा कि ये क्या चीज है, किस चीज ने खुबैब को मजबूर किया कि वो अपनी जान दे दे, एक एक उज़्व को कटवा ले और ये भी बर्दाश्त न करे कि हुजूर के पांव में कांटा चुभ जाए। इस बात को सोचते रहे। सोचा कि वो कौन सा अकीदा है जो इतनी कुव्वत पैदा कर देता है। आखिर दिल में अल्लाह ने ईमान की शमा रोशन कर दी। फैसला किया कि मैं भी इस्लाम कबूल करूंगा। मदीना मुनव्वरा चले गए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में हाथ दिया, इस्लाम कबूल कर लिया। हुजूर के ज़माने में जिंदा रहे, हज़रत अबू बकर के ज़माने में जिंदा रहे, हज़रत उमर के ज़माने में जिंदा रहे। बड़े नेक पाक और मुत्तकी इंसान साबित हुए। हज़रत उमर ने इनको शाम के इलाके में एक इलाका था हुम्स, वहां का गवर्नर मुकर्रर कर दिया। अब ये हुम्स तशरीफ ले गए और एक दफा हज़रत उमर ने हुम्स के जो लीडर थे, बड़े लोग थे, एक ग्रुप उनमें से बुलाया और उनसे पूछा कि तुम अपने इलाके के गरीब लोगों का हाल बयान करो, गरीब लोगों के नाम लिख कर मुझे दो ताकि हुकूमत उनकी मदद कर सके। एक लिस्ट मुझे बना के दो। उस वफद ने जो लिस्ट बना के दी, सबसे ऊपर नाम लिखा हुआ था सईद इब्न आमर। अल्लाह अकबर। हज़रत उमर कहते कौन सईद? जो तुम्हारा गवर्नर है? जी हमारा गवर्नर, वो सबसे गरीब है बेचारा, उसके पास कुछ भी नहीं। और कुछ अरसे के बाद एक दूसरा वफद आया जो कुछ शिकायत लेके आया कि जी हमें हजरत सईद से कुछ शिकायत हैं। जो है ये लंबी बात है, मुझसे बात करूंगा। उनमें से एक शिकायत ये थी कि हजरत सईद बैठे होते हैं अपनी अदालत में लोगों के साथ दरमियान में, तो बैठे बैठे इन पर गशी तारी हो जाती है, बेहोश हो जाते हैं। ऐसे शख्स को गवर्नर नहीं होना चाहिए, इनको कोई बीमारी है, इनको हटा दीजिए। हज़रत उमर ने हज़रत सईद को बुलाया, वो भी दरबार में हाजिर हुए
اور सारी जो शिकायतें पेश की गई उनमें से एक शिकायत ये भी थी, अल्लाह अकबर, हज़रत सईद ने क्या अर्ज़ किया, अमीरुल मोमिनीन, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मुझे ना गशी कोई बीमारी, ये गशी बीमारी की वजह से नहीं होती, बैठा होता हूँ तो मुझे वो मंजर याद आ जाता है जब हज़रत खुबैब को शहीद किया गया। मैं उस वक्त मौके पे मौजूद था, आज इतने बरस गुजर गए, वो मुझे वो मंजर नहीं भूलता। और उस वक्त सईद ने दो बातें की थी, एक बात तो ये की थी कि या अल्लाह, कोई ऐसा है जो तेरे हबीब को मेरा सलाम पहुंचा दे, और दूसरा ये कहा था कि या अल्लाह, जितने काफिर खड़े हैं तू इनको चुन चुन कर हलाक कर दे, तू इनसे बदला ले मेरी तरफ से। मुझे आज भी डर लगता है कहीं अल्लाह मुझसे भी बदला ना ले ले, कि मैं भी उसी मजमे के अंदर शरीक था और मैंने खुबैब की मदद क्यों ना की। उस मंजर की वजह से मैं बेहोश हो जाता हूँ। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना दर्दनाक मंजर था। यानी कमोबेश 15-20 बरस गुजर चुके थे, 20 बरस के बाद भी हजरत सईद इब्न आमर का ये हाल था। लेकिन मोहब्बत का ये आलम था इस दर्दनाक मंजर के अंदर भी कि आखिरी ख्वाहिश ये थी कि सलाम पहुंचे तो हुजूर को पहुंचे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये मेयार है, ये मोहब्बत का मेयार है। हम तो अपनी ख्वाहिशात के बदले हुजूर के हुक्म को कुर्बान कर देते हैं। दयानतदारी से देखिए, हर कोई अपने अपने गिरेबान के अंदर झांके। जब हम रिश्वत लेते हैं, क्या हम हुजूर के हुक्म को कुर्बान नहीं करते? जब हम धोखा देते हैं, क्या हम हुजूर के हुक्म को कुर्बान नहीं करते? जब हम मिलावट करते हैं, क्या हम हुजूर के हुक्म को कुर्बान नहीं करते? जब हम झूठ बोलते हैं, क्या हम हुजूर के हुक्म को कुर्बान नहीं करते? और फिर दावा कि हमें हुजूर से मोहब्बत है, गुलाम है, रसूल के गुलाम है। हमने अपनी गुनहगार आंखों से देखा कि जुलूस निकला और जुलूस के अंदर एक नौजवान ने छलांग लगाई, सामने जाके पेशाब किया, न अस्तंजा न कुछ, पेशाब के कपड़ों से अपने कपड़े भर लिए, पेशाब के छींटों से, और ट्रक में जाके नारा लगाया, गुलाम है, रसूल के गुलाम है। मजाक है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के साथ। ऐसा ना हो कल क़यामत को हुजूर तुम्हारे दामन को पकड़ लें कि ये तुम्हारी मोहब्बत थी, मजाक करते थे मेरे साथ। अल्लाहु अकबर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं हौज़ कौसर पे मौजूद होऊंगा, मेरी उम्मत का एक गिरोह आएगा और फरिश्ते उसको पीछे धकेल देंगे। मैं उनको कहूंगा इनको आगे आने दो, लगता है कि मेरे उम्मती हैं। तो वो फरिश्ते क्या कहेंगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप नहीं जानते कि आपके जाने के बाद इन्होंने आपकी सुन्नतों को, आपके हुक्मों का क्या हाल किया। हुजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं भी कहूंगा इनको पीछे धकेल दो, इनको पीछे धकेल दो, इनको ना आने दो। और अगर हुजूर ने भी हमसे रुख मोड़ लिया, अल्लाह की कसम कोई जाए पनाह नहीं होती। एक ही पनाह है, एक ही क़यामत के दिन अगर कोई उम्मीद है तो एक ही तो है, शफाअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और वो मिलेगी हुजूर से मोहब्बत के साथ, और हुजूर की मोहब्बत का तकाजा ये है कि आपके हुक्मों पर अमल किया जाए। यानी सिर्फ मोहब्बत 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 के लफ्ज कहने से मोहब्बत नहीं हो जाएगा। मोहब्बत के कुछ तकाजे होते हैं, और फिर जब ये मोहब्बत के तकाजे पूरे होते हैं तो फिर क्या हाल होता है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं कि मैंने देखा कि तबूक का मैदान में रात का वक्त था, दूर एक शमा रोशन हो रही, रोशनी नजर आई, मैं भी रोशनी की तरफ चल दिया। मैंने देखा कि वहां पे एक कब्र खोदी जा रही, कब्र है, और हजरत बिलाल जो है शमा लिए खड़े, और अबू बकर हैं, उमर हैं, वो एक लाश को कब्र के अंदर उतार रहे हैं। कहते मैं थोड़ा और आगे हुआ तो देखा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के अंदर खड़े, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं हजरत बकर उमर से कि अपने भाई को अदब के साथ, एहतराम के साथ मुझे पकड़ाओ। फरमाया कि इस तरह अदब एहतराम के साथ हजरत अबू बकर और उमर ने उनको पकड़ाया, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से उनको कब्र के अंदर लिटाया। फिर फरमाया कि मुझे ईंटें दे दो, मैं लाहत के अंदर ईंटें लगा दूं। खुद अपने हाथों से ईंटें लगाई, और उसके बाद आसमान की तरफ हाथ बुलंद किए कि मौला, मैं इस बंदे से आज तक राजी हूं, तू भी राजी हो। अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं कि जिंदगी में मेरी एक ख्वाहिश हुई कि काश ये कब्र मेरी होती,
काश ये कब्र मेरी होती, हुजूर मुझे इस तरह कब्र के अंदर उतारते। और वो कब्र किसकी थी? आपने शायद ये नाम भी ना सुना हो। ये नाम है अब्दुल्ला जुल बजादैन। एक सहाबी है हजरत अब्दुल्ला जुल बजादैन। जुल बजादैन के 2 चादरें होती थी, कुल सरमाया उनका दुनिया के अंदर 2 चादरें थी। एक चादर ऊपर ले लेते, एक चादर नीचे ओढ़ लेते, और हुजूर के घर के दरवाजे पे बैठे रहते। कोई काम नहीं था कि हुजूर निकले तो मैं आपको देख लूं, हुजूर आए तो आपकी ज़ियारत कर लूं, हुजूर कभी कोई आवाज़ दें तो मैं उसको पूरा कर दूं, हुजूर को कभी कोई काम पड़े तो मैं भाग के वो काम कर दूं। तो ये थी वो मोहब्बत, जिस मोहब्बत के बदले, जिसके सदके हुजूर ने फिर ये अमल फरमाया कि अपने हाथों से उतारा। मेरे मोहतरम दोस्तों, मेरा एक आखिरी बात आपसे ये है कि हम उस दौर में तो थे नहीं, उस दौर में तो थे नहीं कि अल्लाह हमें भी ऐसा मंजर नसीब फरमाता, लेकिन आज के दौर में भी हमें ये मौका मौजूद है। ये मौका मौजूद है और ये मौका आएगा हौज़ कौसर पे। अगर आज भी हम अब्दुल्ला की तरह हुजूर के हुक्मों पर, हुजूर की सुन्नतों पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह मोहब्बत करने लग जाएं, तो मुझे अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़ कौसर पर बढ़कर हमें गले लगा लें। अल्लाह करे मैं भी उनमें शामिल हो जाऊं और आप सब भी उनमें शामिल हो जाएं। सुन्नत-ए-ज़ात।